خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس نکاح کے کانٹریکٹ کو وہ ختم کرے۔ دو ریمیڈیز ہیں، خلا کی ریمیڈی ہے، تنسیخ نکاح کی ریمیڈی ہے۔ شوہر کے دوسرے نکاح کے نتیجے میں بیوی نکاح کے کانٹریکٹ کو ختم نہیں کر سکتی ہے، 3 طلاقیں پروناؤنس کرتا ہے، سزا شوہر کو ملنی چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیملی لا سے متعلق حکومت کو فکر انگیز سفارشات پیش کر دی ہیں۔ کونسل نے پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر ایڈوکیٹ کے نجی آئلی قانون کے حوالے سے شادی کے بعد بننے والے اثاثوں میں میاں بیوی میں برابر کی شراکت کا قانونی مسودہ مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تجویز شرعی طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ کونسل نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کے عمل کو قابل سزا بنانے اور ساتھ ہی جہیز ایکٹ کی خلاف ورزی کی سزا کو 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے شادی کے اخراجات 2500 سے بڑھا کر 2 تولہ سونے کی قیمت کے برابر کرنے کی بھی منظوری دی ہے، جبکہ نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کرانے کی بھی حمایت کی ہے۔ اور دوسری جانب سپریم کورٹ نے چند دن پہلے علیحدگی کیس میں فیصلہ کر دیا کہ اگر خاوند پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر پہلی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ شادی کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے۔ آئلی قوانین سے متعلق سفارشات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاتون کو شادی کا یہ جو کانٹریکٹ ختم کرنے کا حق دیا گیا ہے، سمجھتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اس فیصلے سے قبل یہ جاننا ہوگا کہ شادی کا کانٹریکٹ کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور کون اس کانٹریکٹ کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جی، قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا بِیَدِهِ عُقْدَۃُ النِّکَاح، اور شوہر کے پاس ہی نکاح کی گرہ کھولنے کا اختیار ہے۔ ہاں، اگر خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس نکاح کے کانٹریکٹ کو وہ ختم کرے تو اس کے پاس 2 چیزیں موجود ہیں یا 2 ریمیڈیز ہیں۔ ایک اس کے پاس خلا کی ریمیڈی ہے اور دوسرا اس کے پاس تنسیخ نکاح کی ریمیڈی ہے، اور ان دونوں ریمیڈیز کو حاصل کرنے کے لیے الگ الگ قوانین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ از خود دوسرے نکاح کے نتیجے میں، شوہر کے دوسرے نکاح کے نتیجے میں بیوی نکاح کے کانٹریکٹ کو ختم نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ قانونی طور پہ، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ شرعی طور پہ وہ اس کا اختیار نہیں رکھتی ہے۔ اگر وہ کروانا چاہتی ہے تو اسے یا تو خلا کی بیس کے اوپر کروانا پڑے گا یا پھر اسے تنسیخ نکاح کی ویلڈ ریزنز کے اوپر نکاح کو ختم کروانا پڑے گا۔ شریعت میں دوسرا نکاح کسی بھی طور پہ نکاح کے معاہدے کو ختم کرنے پہ مستلزم نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے شادی کے بعد بننے والے اثاثوں میں میاں بیوی کی برابر کی شراکت کے قانون کو عوامی سطح پر بہت سراہا گیا، مگر کونسل نے اس قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ کونسل کا اس پر اعتراض کیا ہے اور اس حوالے سے ہمارا دین اور شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، جو اسباب ملکیت ہیں جی، اس میں کہیں پر بھی شرعی طور پہ نکاح یا طلاق کو شمار نہیں کیا گیا۔ کسی بھی شخص کے پاس جو ملکیت میں اشیاء حاصل ہوتی ہیں، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بیوی ہے، یا تو مرد یا عورت کمائے گا، کمانے کے بعد حاصل ہونے والی رقم سے اثاثے بنائے گا، یا کوئی اسے گفٹ کرے گا جسے شرعی زبان میں ہبہ کہا جاتا ہے۔ والد گفٹ کر سکتا ہے، والدہ کر سکتی ہے اپنی حیات کے اندر، بھائی بھائی کو کر سکتا ہے، بھائی بہن کو کر سکتا ہے، بہن بھائی کو کر سکتی ہے، چچا ماموں خالہ پھپھو اپنے بھتیجے بھتیجوں کو کر سکتی ہے، یا شوہر اپنی حیات میں ہی یا اپنے نکاح کے دوران کوئی بھی چیز اپنی بیوی کو گفٹ کر دے، جی، یا بیوی نکاح کے دوران کوئی بھی شے اپنے شوہر کو گفٹ کر دے۔ ٹھیک، تو یہ وہ اسی طریقے سے وراثت ہے۔ جب کسی بھی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو جو اس کی اولاد ہے انہیں اس آدمی کی جائیداد میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ یہ عمومی طور پہ اسباب ملکیت ہیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں۔ ان اسباب ملکیت میں نکاح کے ذریعے بیوی کا شوہر کے مال میں شریک ہونا یا شوہر کا بیوی کے مال میں شریک ہونا کوئی لائبل نہیں ہے، اور اسی ہی طریقے سے طلاق کی صورت میں
शोहर के असासा जात को अदा किया जाना या बीवी के असासा जात को अदा किया जाना ये शरई तौर पे मुतसादिम है। होना ये चाहिए कि शोहर अपनी हयात में अपने निकाह के दौरान अपनी बीवी को गिफ्ट करता रहे, हिबा करता रहे, और वो बीवी उस हिबा को अपनी कस्टडी में लेके उसको ताम करती रहे, उसको पूरा करती रहे, हिबा मुकम्मल होता रहे। लेकिन ये तजवीज़ रखी जानी आइली कवानीन के अंदर कि तलाक होने की सूरत में जो निकाह के बाद असासे जात बनाए जाएंगे वो तकसीम कर दिए जाएंगे, ये इसमें शरई तौर पे कबाहत थी, जिसकी वजह से इस्लामी निज़ाती कौंसिल ने इस तजवीज़ को तस्लीम नहीं किया और इस तरमीम के बारे में यह कहा गया कि ये शरीयत से मुतसादिम है, ये नहीं की जा सकती है। और इसके पस मंज़र में एक और बात भी है, इसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि मुआशरे में जहाँ तलाक की शरह पहले ही बढ़ती चली जा रही है या खुला की शरह बढ़ती चली जा रही है, इसके नतीजे में हम इस शरह को बहुत खौफनाक हद तक बढ़ता हुआ देखेंगे, इजाफा हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अब तलाकों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। बताइएगा, कौंसिल ने 3 तलाकों एक साथ देने के अमल को काबिल सज़ा बनाने की सिफारिश की है। इसको कैसे काबिल सज़ा बनाया जा सकता है? देखिए, शरीयत ने तलाक देने का एक सेट प्रोसीजर मुकर्रर किया है। हमारा कानून भी उस सेट प्रोसीजर के मुताबिक तलाक देने के अमल को इख्तियार करने का कहता है, जिसमें आमूमी तौर पे हर माह 1 तलाक दी जाती है। और इस 1 तलाक देने के नतीजे में रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी जाएंगी, तलाक वाक़या हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह एक आदमी को हमने 300 रुपये दिए खर्च करने के लिए और कहा कि तुमने हर महीने में 100 रुपया खर्च करना है, और उसने पहले ही महीने वो 300 के 300 इकट्ठे खर्च कर दिए, इकट्ठे खर्च हो जाएंगे, उसके पास अब पैसे बचेंगे नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से तलाक का मामला है कि वो 3 तलाक़ें दे सकता है, स्टेप बाय स्टेप देनी चाहिए अगर वो शरई तौर पर अमल करता है। लेकिन अगर वो तीनों को इकट्ठा कर लेगा, तलाक वाक़या हो जाएगी, और उस तलाक वाक़या होने के नतीजे में उनका घर बिखर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, निकाह मुकम्मल हो जाएगा, और तलाक मुकम्मल होने की सूरत में अब वो दोबारा कभी मियाँ बीवी नहीं बन सकते। तो इनके हालात के पस मंज़र में और पेश मंज़र में कौंसिल ये समझती है कि अगर 3 तलाक़ें इकट्ठी देने के अमल को काबिल सज़ा बना दिया जाए तो मुआशरे में तलाक के वक़ू होने के वाक़यात में खातिर खा कमी आ जाएगी, और उस कमी के नतीजे में लोगों के घर भी बिखरेंगे नहीं। और उसके लिए तजवीज़ जो है वो 6 माह से लेके 1 साल तक की सज़ा की रखी गई है कि जो कोई भी 3 तलाक़ें प्रोनाउंस करता है, चाहे वो ज़बानी देता है चाहे वो लिख कर देता है, ये सज़ा शोहर को मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अगर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके दी जाए तो इसमें मुसालियत का भी टाइम मिल जाता है। बड़ा अहम आपका नुक्ता है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि थैलेसीमिया को कंट्रोल करने के लिए शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट कराने पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। इस हवाले से कौंसिल की क्या सिफारिश है और इस पर अमल किस तरह से हो सकता है? कौंसिल ने अपने पिछले इजलासात में भी मुहलिक बीमारियों का निकाह फार्म में इंदराज करने के मामले पर किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ का इजहार नहीं किया, और निकाह के हवाले से अगर ये बात मेंशन हो जाए कि जिन लड़के और लड़की का आपस में निकाह किया जा रहा है, अगर वो किसी किस्म के मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो वो निकाह फार्म पे जब आ जाएगा तो फिर दोनों ख़ानदानों को ये फ़ैसला करने में भी आसानी होगी कि क्या उन्होंने इस तरीके से इस निकाह को आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना। थैलेसीमिया भी इसी किस्म का एक मर्ज़ है। अगर मेजर हो तो हम ये देखते हैं दोनों लड़का और लड़की को अगर थैलेसीमिया मेजर होता है तो उसके नतीजे में उनकी औलाद में थैलेसीमिया मेजर आता है। और बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अगर निकाह पर ये चीज़ मेंशन हो जाती है तो आसानी हो जाती है दोनों ख़ानदानों के लिए फ़ैसला करने पर। बताइएगा, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने शादी अखराजात 2500 से बढ़ाकर 2 तोला सोने की कीमत के बराबर करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से बताइएगा कि जहेज़ पर मुकम्मल पाबंदी क्यों नहीं है? अच्छा, अब देखिए, सवाल जो है वो जहेज़ पे पाबंदी का आप कर रही हैं। हमने तो हुकूमत की तरफ से आई हुई तरमीम पर उसको इंडोज़ किया है। ये तरमीम
बाकायदा तौर पे कौंसल के सामने पेश की गई अमेंडमेंट लाया जा रहा है आइली कवानीन के अंदर, बल्कि जहेज़ एक्ट के अंदर, जिसमें यह बात कही गई कि पहले जहेज़ की मिकदार वो 2500 रुपये के तक थी और अब इसको बढ़ा के 2 तोले सोने की कीमत के बराबर कर दी जाए। शरई तौर पे इसमें कोई कबाहत महसूस नहीं की जाती और जहेज़ शरई तौर पे कहीं पर भी मुमानियत नहीं है कि अगर निकाह के मौके पे वालिदैन अपने बच्ची को किसी भी किस्म का कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक हद मुकर्रर कर दी गई है कि अप टू दिस लेवल आप अपनी बेटी को तोहफा दे सकते हैं। और इसी तरीके से शादी डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरत, वक्त की किल्लत है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की और नज़रियाती कौंसल का जिसको आप हेड कर रहे हैं, क्या मौक़िफ़ है, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया।